حضرت تو عیسیٰ علیہ حضرت السلام عیسیٰ دی وجہ تو عیسائی کہنے دوسرے نوں کہ نہیں؟ وہ عیسائی ہو گئے نے سر، اے تے عقیدے ٹھیک کر لو خدا دا واسطہ. اور سارے سر نبی انبیاء اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ دے فالوورز نو نصرانی قرآن مجید چ خود آکھیا ہے یار، سب وہ سورہ مائدہ نصرانی پڑھو. ہو گئے بھائی، وہ مسلمان تھے کرنے آئے تھے کہ نہیں نصرانی نا، کرنے آئے تھے؟ مسلمان نہیں رہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے نصرانی آکھتا. بھائی گل قوم ختم. نہیں رہی تو اس میں حضرت عیسیٰ کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ پھر قوم تسی پھر اللہ تعالیٰ قرآن نو سمجھا لو، نعوذ باللہ. یہ پھر اللہ تعالیٰ نو قرآن سمجھا دی آؤ یہ قرآن تے رسول وہ اللہ بنی اسرائیل نے ہو. تسی سارے انہوں نے صحیح اور کروا رہے ہو، وہ مسلمان کرن آ رہے. قرآن کے اندر نہیں مسلمان درد دل بھی بھائی آپ صرف قرآن دی اتنا وچ بتا کی دیں، ضرورت سی جے حضرت عیسیٰ نو درد دل بھائی سارے انبیاء کرام لوکاں نو مسلمان کرن آئے سی کہ صحیح کرن آئے سی، یہودی اچھا کرن درد آئے سی دل یا بھائی ایک چھوٹا سا سوال ہے، اب واضح ہو جائے گی بات. آپ صرف جیدی اتنا بھائی بتائیں، جیدی آپ بھائی صرف ایک سوال کا میاں جواب دے صاحب دیں اس نا. چیز کے بڑے خلاف ہیں کہ ایک بندہ چلا جی جاتا ہے تے 8 بندے بولن لگ پیندے. میں نے میاں صاحب سے سوال کیا ہے، آپ سب سنیں، آپ سب کو انشاءاللہ تعالی جواب ملے. میاں صاحب کا نا نیٹ ہے اس ٹائم ڈسٹرکٹنگ، تو میرے خیال میں میاں ان کا پھر صاحب نیٹ ڈسٹرب ہوا ہے، جیدی بھائی کل اس اسی لیے ٹائم وہ آ جائیے گا جب آپ بول کا نہیں پا ٹائم رہے. ہو. ابھی میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ جی میاں صاحب کو بھی پتہ ہے، انہوں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سارے انبیاء کرام مسلمان تھے اور سب کو مسلمان کرنے آئے اچھا تھے. مجھے یہ بتائیں قوم کہ بگڑ گیا ہے قرآن کریم کے برخلاف کوئی بات ممکن ہے؟ نہیں، اور نہیں ہے نا. نبی پاک اچھا صلی اللہ چلیں علیہ وسلم قرآن کریم چلیں کے بغیر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے. جب قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ درج ہے، ہوں قرآن کریم میں کوئی تحریف تو نہیں ہو سکتی نا، ہوں نہ تضاد ہے. دونوں باتیں ہیں نا بھائی یک وقت، ٹھیک ہے. کہ نہ تحریف ممکن ہے نہ ہوں تضاد ممکن ہے. ٹھیک ہو ہوں گیا. اب قرآن کریم فرما رہا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں. بنی اسرائیل میں اب آئے، اب آپ نے اس کا سن لینی ہے مطلب نا یہ ذرا نہیں ہوگا بات. کہ بنی معذرت اسرائیل کے ہو معذرت کے رہ گئے. درد دل بھائی سن تو لینا، پوری بات قطع کلامی کرتے ہیں بار بار، یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب یار آپ حضرت لوگوں عیسیٰ کے آئیں گے، بچوں جب والے عقیدے ہیں، بچوں نہیں والے نہیں عقیدے ہیں. سن تو لینا، اب بات کو سنتے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ایک پادری اٹھ کے آئے گا کہ دیکھو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے رسول نہیں ہیں، ہوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہوں تو کیا حضرت عیسیٰ قرآن کریم کی اس آیت کے برخلاف جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں جا جا سکتے. سکتے. لیکن نبی اور پاک صلی تو اللہ علیہ وسلم جو ام الانبیاء ہیں. دیکھیں نا ایک امام منٹ ایک الانبیاء منٹ ہیں، جلدی، ایک لیکن منٹ. نبی قرآن پاک کے صلی اللہ خلاف علیہ تو وسلم نہیں کی ہے نا. آپ نہیں ہے. تو جب وہ پھر کہہ اس رہے ہیں آیت کہ کریمہ کا کیا میری کریں گے؟ امت میں سے آئیں گے، اس میری آیت امت میں کریمہ آئیں گے، میرے محترم اور اس آیت آ کے کریمہ کا سلیب آپ کو کیا کریں توڑیں گے؟ گے. جب سلیب کو آ کے توڑیں گے تو کیا پادریوں کی اس بات آیت مانیں گے کریمہ کہ کا وہ کیا مسلمان کر؟ کریں گے؟ اس آیت کریمہ کو منسوخ کر دیں گے، تحریف کر دیں گے، کیا کریں گے بتائیں؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں تو کریں گے پھر سر. آپ قرآن آیت کریم کے کریمہ اس سینس میں برخلاف ہے ہی حضرت نہیں. عیسیٰ کو یہ اس سینس میں حضرت ہے ہی نہیں. دیکھیں اس سینس میں کیوں نہیں ہے، ایک واضح حضرت اعلان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اگر یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو جس نے ہم۔ نبوت کا دعویٰ کیا ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. سر یہی تو آپ کو دوستوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ لا مہدی و الا عیسیٰ، مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وجود ہیں. عیسیٰ فی ذات ہی خود نہیں آئیں گے. آپ اپنی طرف سے اب سمجھاتے ہیں، دیکھیں پھر میں قطع کیا کروں؟ کلامی، مجھے پھر قطع مجھے کلامی، قرآن پھر قطع مجھے کلامی، مجھے پھر قرآن قطع کا سب سے کلامی. بڑا درد دل دائی بھائی اس طرح گفتگو نہیں ہوتی. سوری مجھے قرآن کا سب سے بڑا سوری دائی جو ہے نبی سوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوری فرما رہے ہیں. سوری آپ بات نبی پوری نہیں علیحدہ کرنے بتا دیتے. رہے ہیں، عیسیٰ اچھا علیحدہ اب آپ بتا رہے بات ہیں. کرنے دیں گے تو میں کروں گا، نہیں تو پھر میں آپ سے بات نہیں کروں گا. کریں جی کریں. میں صرف اتنی عرض کر رہا ہوں کہ یہی غلط فہمی ہم دوستوں کی دور کرتے ہیں. آپ مسلمان بھائی ہیں ہمارے، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے دائی ہیں، آپ ہوں. نے بھی فرمایا ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لا مہدی و الا عیسیٰ، مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وجود ہیں، اور حضرت عیسیٰ فی ذات ہی نہیں آئیں گے، مسیل مسیح ہو کر امام مہدی آئیں گے. کہاں کہاں لکھا ہے؟ ہاں یہ کہاں؟ اچھا سوال ہے آپ کا. مسیح مسند مسیح کا مسند ورڈ دکھا دیں. سن لینا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے نمبر 9312، 9312. یہاں جہاں یزع الحرب کا ذکر ہے نا، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یزع الحرب کریں گے، وہیں لکھا ہے، وہیں ہی لکھا ہے مسیح ابن مریم امام مہدین. نمبر بتائیں. 9312 مسند احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 9312. اس حدیث کو آپ مطالعہ کر لیں، ٹھیک ہے. اور اس میں واضح طور پہ یہ الفاظ آئے ہیں مسیح ابن مریم امامن مہدین، یعنی امام مہدی حضرت عیسیٰ مسیل مسیح ہو کر آئیں گے. حضرت عیسیٰ فی ذات ہی نہیں آئیں گے، فی ذات ہی وہ آ سکتے اس لیے نہیں. یہی بات تو ہم دوستوں کو وضاحت کرتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ نہیں آ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
मसीले मसीह इशारा फरमाया है, फी ज़ात ही का नहीं फरमाया। मुझे जरा खोलने दे, मुझे जरा खोलने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप खोल लें। अभी कोई और दोस्त अगर देख सकते हैं, अगर लगा सकते हैं तो अगर प्लीज़ कोई मॉडरेटर या जो भी इधर, मेरे ख्याल में मियाँ साहब का ना कोई इंटरनेट का मसला है, पीछे हैं। हाँ जी, क्या लगाना है? हाँ जी, इसका मुस्तनद मतलब है इमाम महदी, इनका मतलब ओ मैं ला इधर देना, मैं ला देना, नाम एक नहीं मिनट बताया हुआ, खड़ जाओ। इधर बताया और हुआ है मेरे दर्द दिल ऑलरेडी एज अ राइटली गाइडेड लीडर। भाईजान इमाम महदी ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ अलैहिस्सलाम जो ਪਹਿਲੇ आएंगे, ਸੈਸ਼ਨ मैं ला 'ਚ देना, एक सेकंड की ਦਰਦੇ लाना ਦਿਲ है। ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇੱਕ मैं ਦਮ ਇਹ मियाँ चुप नहीं मियाँ वो ਕਰਦੇ ही साहब नहीं वाज़ेह जो हो पे, गई मेरे है सामने बात, आए, वो तुसी माने जान या बच ना जाके माने। उन्होंने देखें बचाने लग पे हो, मैं दर्द ਹੁਣ दिल ਚੁੱਪ भाई आप ਕਰਦੇ ही नहीं पे। नहीं दर्द दिल भाई ने देख भी लिया है, वो अब माने या ना माने वो तो उनकी गौर गर्दन पे है। राइटली गाइडेड का मतलब है सर, वो राइट इमाम वो महदी नहीं वो लिखा हुआ। देखें, जहाँ राइटली इमाम गाइडेड नहीं, महदी, इमामन महदीन वहाँ लिखा गया है कि इमाम इमाम महदी हैं। महदीयन का मतलब है राइटली गाइडेड। तो राइटली आपको गाइड देखें, अब आप अपना जो वो इमाम महदी के उज़र हदीस है, वो मैं वो आपको वो इमाम उज़र महदी के पेश कर रहे हदीस हैं जो दिखा यहूद दूं, करते थे। मैं ऐसा आपको ना इमाम करें। महदी के हदीस दिखा दूं, दर्द आप दिल खोल भाई लेंगे? मेरी बात सुने, खुदा के लिए खिलवाड़ ना करें, ये नहीं गलत सर, तरीका है आपका, इसीलिए ठीक है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये आप वर्ड मैं गलत यूज नहीं काम कर कर रहे हैं सकता। ना। अमामन महदियन लिखा है ना वहाँ, राइटली अमामन गाइडेड, महदियन का क्या मतलब है? राइटली गाइडेड, राइटली राइटली गाइडेड गाइडेड नहीं, महदियन का मतलब होता है सर, राइटली उसके गाइडेड। जो आप देखें लिखे इमामन, ना इमाम महदी है, आप इमामन को क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? आप महदियन की ट्रांसलेशन कर रहे सर हैं, इमाम की उस ट्रांसलेशन क्यों नहीं वर्ड कर को रहे मैं साहब? आपको बता रहा हूँ, राइटली गाइडेड अब है सुन ले उसका बात मतलब। पूरी। अब आप ना वो काम ना करें जो मतलब जो दूसरे करते हैं, खुदा का खौफ रखें। अच्छा, इमाम महदी की मरना अलहदा है स्पेसिफिक हदीस आपको दिखा दूं, मान लेंगे कि क्या वो मुझसे होंगे, गैर क्या? फातिमी औलाद होंगे, वो दिखा दूं, वो मान लेंगे? देखें मेरी बात सुने, वो सारी चीज़ें आपको मैं जस्टिफाई करूंगा। आप इधर बताएं कि इमाम महदीन यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा? अच्छा राइटली, अपना इसका जैसी भाई मतलब है ये कौन सी राइटली थी गाइडेड किताब, कौन सी बंदा। थी हवाला मसनद कर। मसनद अहमद बिन हम्बल। कोई हदीस में जी आपको जी इस्लाम 360 में जाएगा ना, मसनद अहमद की ये जो जैज़ी भाई ने हदीस जी खोली है, जी 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 मैं वहीं पे हूँ। इसमें इमाम मेहदी का तर्जुमा ही नहीं किया हुआ, देखे गौर करें अगर मैं लिखा हो आपको तो। मैं अरबी और वो दोनों दिखाता हूँ, ये ले इंग्लिश जी मैं जी लिखा बताता है, देखे, राइटली क्योंकि जो मैंने गाइडेड लिखा देखा है था कि ना, नहीं जो लिखा? मैंने देखा था ना वहाँ पे तर्जुमा नहीं किया था, उर्दू में देखे। आप सब अहले तशरीह भाई ये ईमान रखते हैं कि इमाम महदी ने आना है और आप मुंतज़िर हैं। वो डिफरेंट हूँ। पर्सन। अनकरीब तुम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मुनसिफ हुक्मरान के तौर पर नजूल फरमाएंगे, जो जिंदा रहेगा वो उनसे मिलेगा, वो सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, जजिया को मौकूफ कर देंगे और उनके ज़माने में जंग मौकूफ हो जाएगी। ये है जी। और अच्छा, इसके अरबी में देखे इमाम मेहदीन लिखा हुआ है अरबी में। हाँ जी, ये हाँ जी, ये यहाँ उसका तर्जुमा नहीं लिखा ये हुआ है इन्होंने, देखा कितनी बड़ी डंडी मारी हुई है यहाँ पे हाँ, इस्लाम ये ये है ईसा इब्न दजल, मरियम, ईसा इसे इब्न दजल मरियम कहते हैं। इमामन महदियन। हाँ और जी, ये इसका नीचे लिखा है। तर्जुमा तर्जुमा देखे, निकालें, इन्होंने कितनी बड़ी डंडी मारी हुई है यहाँ पे, इसका तर्जुमा इंग्लिश किया ही नहीं है। मैं इसको इसका और ब्राइट तर्जुमा करता हूँ, एक उर्दू सेकंड। में, इसका तर्जुमा उर्दू में किया ही जामिया नहीं गया। तिर्मिजी, जामिया तिर्मिजी 2230 निकाल लें इसके बाद सर। हाँ अपना ये हम जो ये 98 जो स्क्रीनशॉट ले लोग लो, सुन रहे हैं ना, जो 98 स्क्रीनशॉट लोग सुन रहे हैं, हम ये उनको बता रहे हैं ये मैं कि आप नहीं मेरे पास तो सामने खुली हुई है, इसको इंग्लिश तर्जमा करें, राइटली गाइडेड लिखा हुआ है, इमाम महदियन राइटली गाइडेड। ओहो यार, वो तो लिटरल इस मैंने तरह है फिर ना। मसीह इब्न मरियम का भी तर्जमा कर लें, नहीं अपना वो देखो तर्जमा ही दर्द करना भाई, ना। वो तो फिर अच्छा जो है ना वो अच्छा, मुनासिब चलें नहीं। फिर हाँ अभी मेरे कहने, इनके कहने पे एक हदीस निकालिए, मेरे कहने पे निकालें। जामिया हाँ हाँ तिर्मिजी इसमें वो 2230, अहमद का जो है, वो अहमद का भी तर्जमा कर दे, तारीफ किया गया, तर्जमा ही करने हैं फिर सारे, तो ऐसे कर ले। 2230, एक मिनट नहीं सबर नहीं कीजिए मुझसे भाई। दर्द भाई, वो आर्गुमेंट विन करने वाली बात नहीं। मैं समझ गया हूँ आपकी बात जो आप कर रहे हो, लेकिन जब इमामुन महदीन है तो राइटली वो गाइडेड, ईसा इब्न मरियम इमाम महदियन राइटली नहीं नहीं गाइडेड। नहीं मैं बताता हूँ। देखें ये वाह हकमन इधर लिखा है ना, इमाम का तर्जमा मिस कर रहे हैं ना। महदी का मतलब हो गया राइटली गाइडेड, तो इमाम नहीं हाँ जैजी भाई देखिए, ये ईसा इब्न मरियम, ये इमामन महदियन वा हकमा, इन्होंने वा हकमा का तर्जमा किया है मुनसिफ हुक्मरान, जी लेकिन इमामन महदिया का तर्जमा जो है वो स्किप कर गए हैं अपना। जी दर्द दिल भाई ये देखिए, ये साफ नजर आ रहा है कि वो आप जो कह रहे थे ना कि वो मुनसिफ हुक्मरान के तौर पर इमामन महदियन का है राइटली गाइडेड, वो भी इन्होंने नहीं किया। उन्होंने मुनसिफ हुक्मरान का जो तर्जमा है वो महदियन के बाद हकमन के अल्फाज हैं, हकमन आदला। तो वहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, होस्ट को बहुत इशू आ रहे थे, वो आपकी तरफ भी वही आ रहा है। जैदी भाई, I request you to come back tomorrow please.
श्योर आई विल ट्राई माय बेस्ट बाकी आप इस पे जवां गौर तेरे करें दर्दे दयानतदारी दिल से फैज भाई अल्लाह आपने भी हफ्ज़ आना है नासिर वो सब का मुसा याद भाई आपने सरकार मैं जितने भी मकसद पैनलिस्ट हैं आखिरत है मेरे भाई दुनिया का मेरी कोई जान मामला नहीं है आप बुलाएं और हम ना आए ऐसे तो हालात नहीं फिर मेरा तो दिल अल्लाह करता है ताला मेरे पास अब आपके चाय दिल पे को मिलता खाने पे सुकून बख्शे और और आराम से आप और शेरी दद्दा वेरी दिल भाई करें आपको मैं ना बड़ी सराहत से और वजाहत से कुसूफ़ खसूफ भी समझा चुका हूँ मुझे याद है अच्छी तरह ठीक है उस इतने अजीम शान निशान के जो कि तमाम बाकर रहमत से मरवी है लेकिन ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਰੋਡ ਤੇ ਅਨਬਲੌਗ जैदी नहीं भाई करा फिर सकते कल करते हैं ये सारी बातें ये जी डेढ़ बिल्कुल घंटे की बिल्कुल लंबी हो बिल्कुल जाएगी बिल्कुल तो आज तक के बिल्कुल लिए हम मियाँ इजाजत साहब चाहते फी हैं मान आप अल्लाह सबसे तो अल्लाह जी ठीक है हाफिज़ मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿਓ रहमतुल्लाह अल्लाह अल्लाह